एवरीबॉडी वंस अगेन एडवोकेट अजीज शर्मा मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀ आई जस्ट प्रॉमिस्ड यू आई थिंक 2 days बैक ਤੁਹਾਨੂੰ प्रॉमिस ਕੀਤਾ ਸੀ कि मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आऊंगा और लैंग्वेज जो मैं यूज करने वाला हूं इस वीडियो में वो पुहिंग लैंग्वेज यूज करने वाला हूं। पुहिंग मतलब पंजाबी हिंदी एंड इंग्लिश। पुहिंग देख लेना PUHINENG पुहिंग लैंग्वेज में यूज करांगा। आई एम गोइंग टू मेक यूज ऑफ द पुहिंग लैंग्वेज। पंजाबी हिंदी इंग्लिश अंग्रेजी सब मार देनी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਐਮਪੀਏ ਦੇ ਕੁਝ ਕਨਸੈਪਟ ਦੱਸਣੇ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਬੜਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਕਿਉਂਕਿ ਟੀਚਰ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਕੰਪਲੈਕਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੜੀ ਕੰਪਲੈਕਸ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਇੰਨਾ ਸਿੰਪਲ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਏ। ਤੇ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅੱਜ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬੜਾ ਹੀ ਲਾਈਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਈਕਿੰਗ ਤੇ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਚੁਟਕਲਾ ਵੀ ਵੇਖਾਂਗੇ ਕੋਈ ਆ ਜਾਏਗਾ ਸਮਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਸੁਣਾ ਦਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਨੇ आई एम विद मी तेज प्रताप शर्मा जो मेरी हेल्प कर रहे हैं, हु इज हेल्पिंग मी इन मेकिंग दिस वीडियो। और ये एडवोकेट हैं और इनके पास काफी अदर डिग्रीज भी हैं। और तेज प्रताप इज ए वेरी वेरी इंटेलिजेंट गाय। उन्होंने मेरी बड़ी हेल्प की है इस वीडियो को बनाने के लिए। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। इंडियन इसको दिखाओ तेज प्रताप। इंडियन इकोनॉमी रेलेवेंस एंड इट्स इफेक्ट्स ऑन ऑर्डिनरी पीपल। ठीक है जी, मैं अब ये स्टार्ट करने लगा हूं तो एक मिनट इसको रख करके दोबारा लिख देता हूं। ठीक है, इसको डस्टर को यहाँ दिस इज अ मैग्नेटिक बोर्ड, बहुत अच्छा बोर्ड है, ये हमारी बहुत हेल्प करेगा। मैं सिर्फ इंडियन इकोनॉमी लिख देता हूं, इंडियन इकोनॉमी। ठीक है, इसके बारे में सबसे पहले मैं जाना चाहता हूं पास्ट में, काफी पास्ट में जाना चाहता हूं। मैं जाना चाहता हूं तेज प्रताप शर्मा जी, अगर मैं कुछ करूं गलती तो प्लीज मुझे रोक देना बीच में से क्योंकि आप भी इंटेलिजेंट हो। 1991 ਚੱਲੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਯਾਰ ਇਹ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਗਧੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ। ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਤੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਗਧੇ ਨੇ। ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਐਸੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹता ਜਿਸका ਮੇਰੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਜਾਏ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਹਾਈਲੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲ ਬੰਦੇ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ। ਤੇ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਪਰਾ। 1991 ਚ 1991 ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸੀ ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ ਔਨ ਦੀ ਵਰਜ ਆਫ ਬੈਂਕਰਪਸੀ। ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ ਔਨ ਦਾ ਵਰਜ ਆਫ ਬੈਂਕਰਪਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਦਾ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤੋਤੇ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਗਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਾ ਸੀ। we were not having enough foreign exchange even to buy the पेट्रोल बाय करने के लिए भी हमारे पास पैसे नहीं थे क्योंकि अगर पेट्रोल बाय करना इंडिया में रुपीस थोड़ी देंगे, डॉलर चलते हैं वहां पर, गोल्ड चलता है, मैनी अदर मल्टीपल सिस्टम चलता है एक्सचेंज के। तो उस टाइम पर इंडिया वाज ऑन दी वर्ज ऑफ बैंकरप्सी। तो उस टाइम पर हमारे सबसे प्रिय मनमोहन सिंह जी फाइनेंस मिनिस्टर आए। मनमोहन सिंह जी ही वाज ए हाईली इंटेलिजेंट गाय, बहुत ही इंटेलिजेंट बंदे आज भी ने। ते और ही इज आल्सो प्रोडक्ट ऑफ हिंदू कॉलेज। जो भी हिंदू कॉलेज पढ़े ने, मैं भी हिंदू कॉलेज पढ़िया। ते मैनू एक बड़ी मान मतलब फील हो रहा कि आई एम फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूशन फ्रॉम विच आवर फाइनेंस मिनिस्टर एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ग्रेजुएटेड। उन्होंने इकोनॉमिक्स की फील्ड से उन्होंने अपनी जी मास्टर डिग्री हासिल किया सी। ते मनमोहन सिंह जी आए, इंडिया का बेड़ा गर्क हो चुका सी ऑलरेडी। उन्होंने इंट्रोड्यूस की LPG सिलेंडर नहीं आ कोई गैस गूस नहीं गई। LPG स्टैंड फॉर लिबरलाइजेशन, P स्टैंड फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड G स्टैंड फॉर ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, बड़े लोगों के बारे पता होएगा तो फिर मैं थोड़ा बहुत दस देना। इंडिया का बेड़ा गर्क हो रखा सी। इंडिया च फॉरेन एक्सचेंज है नहीं सी इनफ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਫੈਕਟਡ ਹੈਗੀ ਸੀ। ਐਂਡ ਅਫੈਕਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ 36 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ। ਲਾਇਸੈਂਸੀ ਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਉਹਨੂੰ। ਕਦੀ ਇਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜਾਓ, ਕਦੀ ਉਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ NOC ਲਓ, ਕਦੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ NOC ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦਮ ਕੀਤਾ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ। ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਸਰਕਾਰੀ तंत्र वंतर सब खत्म करता। किसी नवा बिजनेस स्टार्ट करना, कोई नवी इंडस्ट्री स्टार्ट करनी है, अगर तुसी आए हो देश के हित वास्ते बिजनेस करना चाहते हो तो एक विंडो ते जाओ, सारे कागज जिहड़े भी देने हैं वो दो, नाल ही तुहानूं लाइसेंस मिल जाएगा। लाइसेंसी राज, सरकारी राज सारा फेल करता, लिबरलाइजेशन ले आए।
ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਉਸ ਟਾਈਮ 'ਚ ਬੜੇ ਕੰਮ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਕਰਦੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਬੈਂਕ ਵੀ ਆਪਾਂ ਹੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੈਸੇ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਾਜ ਸੀ ਕਿ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾ ਕੇ ਐਨਓਸੀ ਲੈਣੇ ਪੈਂਦੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਵਨ ਵਿੰਡੋ ਵਨ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਲਿਆ ਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲੇਬਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਬੜੇ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਲ ਦੇਣੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕੋਈ ਪੋਸਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜੀਆਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬੜੀਆਂ ਥੋੜੀਆਂ ਮਿਨੀਮਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ ਕੇ ਸਾਰਾ ਸੈਕਟਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਵਾਸਤੇ ਖੋਲਦਾ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਵੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਏ ਇੰਡਸਟਰੀ ਖੋਲੇ, ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਰੱਖੇ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਪਾਵਰ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਸੈਕਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਓ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਨ ਵਰਲਡ ਵਨ ਵਿਲੇਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਨਵਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰੇਗਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੋਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਬੰਦਾ ਪੈਸਾ ਲਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਵੈਲਕਮ ਹੈ। ਕੋਈ ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦਾ ਬੰਦਾ, ਕੋਈ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦਾ, ਔਰ ਥਾਈਲੈਂਡ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਥਾਈਲੈਂਡ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਥਾਈਲੈਂਡ ਕਿਉਂ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਸੌਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਲਡ 'ਚ ਅਗਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਹੀ ਇਜ਼ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਇਨ ਦਾ ਇੰਡੀਆ। ਉਹ ਆਵੇ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੇ। ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਜਿਹਨੂੰ ਬੜੀ ਵੈਰੀ ਫੇਮਸਲੀ ਆਪਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। 1991 ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੇ ਹਾਲਾਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਦੇ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਭੁੱਲ ਹੀ ਜਾਓ। ਤੇ ਉਹ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਐਲਪੀਜੀ, ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਲਿਆ ਕੇ ਇੰਡੀਆ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਿਉਂ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਆਣਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਇਜ਼ ਅ ਟੋਟਲੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਥਿੰਗ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਹਾਈਲੀ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ ਮਾਸਟਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਇੱਕ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। 80 IA, IB, IC ਐਂਡ ਸਮਥਿੰਗ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਰਲਡ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ, ਵਰਲਡ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਨੂੰ, ਇਫ ਯੂ ਵਾਂਟ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਫॉर एग्जांपल ਸੋਨੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦਾ। ਇੱਕ ਸੋਨੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ। ਸੋਨੀ ਆਪਣੀ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਫॉर एग्जांपल ਜਾਪਾਨ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਚਾਈਨਾ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਡਿਡਕਸ਼ਨ ਲਿਆਦੀ ਸੋਨੀ ਨੂੰ ਫॉर एग्जांपल ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਲਗਾਣੀ ਹੈ, ਕਮ ਟੂ ਇੰਡੀਆ, ਇੰਡੀਆ ਚਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗੇ, 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਾਂਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ। आओ इंडिया जाओ, अपनी फैक्ट्री लगाओ, अपनी इंडस्ट्री लगाओ, इंडिया ਨੂੰ ਵਧਾਓ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਜੋ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ? ਉਹ ਭਾਈਜਾਨ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜੀ, ਉਹ ਭਰਾ ਜੀ, ਇੰਡੀਆ ਜਾਓਗੇ, ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲਗਾਓਗੇ, ਏਮਪਲੋਇਮੈਂਟ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ? ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਫੈਕਟਰੀਆਂ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਵਾਂਗੇ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਐਟ ਦ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੀ ਪਰਚੇਸਿੰਗ ਪਾਵਰ ਵਧੇਗੀ, ਇੰਡੀਆ ਦਾ GDP ਵਧੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਇਹਨੂੰ ਛੱਡੋ, ਮੈਂ ਤੇ ਫਿਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ 1991 ਚ ਜਿਹੜੀ ਨੀਂਹ ਰੱਖੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਐਡਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਮਤਲਬ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕੀਤਾ ਕਿ LPG, ATIA, BAC ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗਰੋਥ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ। ਮਤਲਬ ਸੋਚੋ, ਅਗਰ ਸੋਨੀ ਨੇ ਫॉर एग्जांपल, ਸੋਨੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਸੈਮਸੰਗ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਾਈਨਾ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਾਲੇ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਂਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲੈ ਰਹੇ। ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕਿਹਾ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੋ, 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਟੈਕਸ ਨਾ ਦੋ। ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਨਾਉਂਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਹ ਟੈਕਸ ਹੌਲੀਡੇਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲ ਚੱਲ ਪਈ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ 1991 ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ 2 ਹੀ ਕਾਰਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, ਫੀਅਟ ਤੇ ਐਂਬੈਸਡਰ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਜੀ ਐਂਬੈਸਡਰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਮੋਟੀ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਫਸਰਾਂ ਕੋ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਇੱਕ ਫੀਅਟ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਕਾਰ। 1991 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਈ, ਕਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ। ਯੂ ਟੈਲ ਮੀ ਵਨ ਥਿੰਗ, ਵਿਚ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇਜ਼ ਨੋਟ ਨਾਓ ਇਨ ਇੰਡੀਆ? ਹਾਂ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਡ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ। ਕਿਉਂ? ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੇ
पूरी MNC मल्टीनेशनल ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਰਸਤਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਕੀ LPG ਵਾਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਬੋਲਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਰਾਜ 'ਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ 1991 'ਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਹੀ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਇੰਨਾ ਸਮਰਥ, ਇੰਨਾ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਟ, ਇੰਨਾ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਫਾਈਨਾਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸੀ। ਐਂਡ ਇੰਡੀਆ ਵਾਸ ਨੈਵਰ ਔਨ ਦਾ ਵਰਜ ਆਫ ਬੈਂਕਰਪਸੀ। ਤੇ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਾਇਆ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ। ਔਰ ਇੰਨਾ ਫੋਰਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਅਨਰੇਪ ਫੋਰੇਨ ਰਿਜ਼ਰਵਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਐਨੀਹਾਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੈਂ LPG ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦਿੰਦਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਹੈਲੋ, ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਅਜੀਤ ਸ਼ਰਮਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ LPG ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਲਿਕੁਇਡ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਤੇ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਿਯ ਟੌਪਿਕ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਵਾਰਤਾ ਕਰਦੇ ਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਲਾਈ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਰੱਖੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਵਾਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਬੜੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਸਹੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੋ। ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠ ਜਾਓ ਤੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਜੀ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕਸ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ, NPS ਨੂੰ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਨ ਦਿੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਰਿਕਵਰੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਹੁਣੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲੇ LPG ਤੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, 1991 ਦੀ ਵੀਡੀਓ। 1991 ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਇਆ ਹੈ, LPG ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਲਿਬਰਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਹੁਣ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਥੋੜਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 30 ਮਾਰ ਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਭਾਈ ਹੀ ਆਪਾਂ ਉਹ ਆ, ਚਲੋ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮਝ ਲਓ ਯਾਰ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਸਮਝ ਲਓ। ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਮਾੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਬੁਰੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਲੈਣ ਗਏ ਟਮਾਟਰ, ਇਹ ਟਮਾਟਰ ਯਾਰ, ਟਮਾਟਰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਬਣਾਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਲੈਣਗੇ, ਪਹਿਲੇ ਟਮਾਟਰ ਮਿਲਦੇ ਸਾਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਿਲਦਾ ਸੀ? 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਆਪਾਂ 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਗਏ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ 50 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ। ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੀ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ। ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਨਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ? ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼, ਉਹੀ ਟਮਾਟਰ ਜਿਹੜੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ 20 ਰੁਪਏ ਤੇ ਮਿਲਦੇ ਸੀ, ਉਹ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਹੋ ਗਏ, 30 ਰੁਪਏ ਵੱਧ ਗਏ ਸਿੱਧੇ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹੀ ਟਮਾਟਰ ਆਪਾਂ ਚਿਕਨ ਕਰੀ ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਨੀਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਟਮਾਟੋ ਪਨੀਰ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਉਹੀ ਟਮਾਟਰ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਟਮਾਟਰਾਂ ਦੀ ਗੇਮ ਵੇਖ ਲਓ, 20 ਤੋਂ 50 ਹੋ ਗਏ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋ ਗਈ ਜੇ। ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਰੇਟ ਸੀ ਉਸ ਰੇਟ ਤੋਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਪਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂ? ਇੱਕਦਮ ਹੀ 20 ਤੋਂ 50 ਚਲ ਗਏ। ਇਹ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਲੋਕੀ ਪਾਗਲ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਪਾਗਲ ਨੇ? ਪਾਗਲ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂਗਾ। ਗੇਮ ਸਾਰੀ ਹੈ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ। ਹੁਣ ਸਮਝ ਲਓ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਾ ਪੁੱਛਣਾ। ਗੇਮ ਇਹ ਸਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦੀ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਾਸੀ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉੱਚ ਸਥਾਨ ਸਭ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ 'ਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਗੁਰੂ, ਸਾਡੇ ਗੋਲਡਨ ਟੈਂਪਲ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਦੁਰਗਿਆਨਾ ਮੰਦਿਰ ਇੱਥੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਇੱਥੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਜਿੱਥੇ ਘਾਣ ਹੋਇਆ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸਮ੍ਰਿਤੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਜਨਰਲ ਡਾਇਰ ਨੇ ਬੇਕਸੂਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੂਜਨ ਸਥਲ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੱਥਾ ਹੀ ਟੇਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਭਰਾ ਯਾਰ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਂਦੇ ਆ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੂੰ ਰੀਅਲ ਨਾ ਮੰਨਿਆ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਮਝੋ। ਫੋਰ ਸਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਡੇਲੀ 1000 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। 1000 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। 1000 ਕਿਲੋ ਟਮਾਟਰ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 20 ਰੁਪਏ। ਉਹ 1000 ਕਿਲੋ ਹੀ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ। ਡਿਮਾਂਡ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 1000 ਕਿਲੋ। ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੀ ਸੀ? 1000 ਕਿਲੋ। ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ 1000 ਕਿਲੋ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵੀ 1000 ਸੀ।
ठीक है जी। ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਸੀ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਕੋਈ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਗਈ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਹੋ ਗਿਆ, ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤਮਾਸ਼ੇ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਘਟ ਗਈ ਉਤੋਂ ਪਿੱਛੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸਪਲਾਈ ਘਟਣ ਦੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਆ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਟੋਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਟਰੱਕ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਟਮਾਟਰ ਸਿਰਫ ਆ ਗਿਆ 200 ਕਿਲੋ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ, ਸਿਰਫ 200 ਕਿਲੋ। ਚਾਹੀਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ? 1000 ਕਿਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿੰਨਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ? 200 ਕਿਲੋ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਪਾਰੀ ਕੋਲ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣਾ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਟਮਾਟਰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਮਾਟਰ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਟਮਾਟਰ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ, ਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਤੇ ਹੈਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਟਮਾਟਰ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ 50 ਰੁਪਏ ਦੇ ਲੈਣੇ ਹੋ ਤੇ ਲੈ ਲਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਤਿੱਤਰ ਬਿੱਤਰ ਹੋ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ, तो दैट इज कॉल्ड डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड का मतलब है, डिमांड है 1000 किलो की, सप्लाई कितनी है 200 किलो की। तो व्यापारी को जो बेचण वास्ते बैठा है उन्होंने महंगा करता, कहता लेना लो नहीं तो घर जाओ। तो हर एक टमाटर चाहिए, हर एक ने रोटी खानी है, तड़का तो हर एक ने लाना। तो वही टमाटर जो 20 रुपए का जो 1000 किलो आता है अंमृतसर च, ठीक है, वो टमाटर कितने का विकना शुरू हो गया, क्योंकि 800 किलो तो एवं गैप हो जाएंगे, वो भज जाएंगे। कहना महंगा यार, छड्डो पर टमाटर तो बगैर सब्जी खा रहे हैं। तो 200 किलो टमाटर विकेगा 50 रुपए के रेट के नाम विकेगा। तो दैट इज कॉल्ड महंगाई। लगी समझ? पहले महंगाई का मतलब समझ लो, महंगाई क्लियर हुई कि नहीं हुई? अगर महंगाई क्लियर नहीं हुई तो दोबारा महंगाई तुम क्लियर करांगा। क्योंकि टमाटर हर एक ने खाने हैं, टमाटर हर एक को चाहिए है, 20 रुपए के हिसाब ना चाहिए है। पिछों ही नहीं टमाटर आया, टमाटर आएगा पिछे थोड़ा, तो शौकारा नहीं खरीदना। गरीबां दे बस की खेड कार हो गई, मेरे बस की खेड बाहर हो गई टमाटर खरीदने। आप अगर दाल खानी तो बिना तड़के खा लांगे, कोई गल नहीं, टिड्डी भरना, रोटी खानी है ना। तो आई थिंक मैं तुहानू जिहड़ा डिमांड के बारे दसता, सप्लाई के, ते ये जिहड़ा महंगाई का चक्कर है, इन्फ्लेशन का चक्कर जिहड़ा सिर्फ डिमांड एंड सप्लाई के चक्कर हुंदा जी। हर एक यही चक्कर चलता है। अगर सानू कोई चीज चाहिए है और अगर वो मार्केट अवेलेबल है, ठीक है, तो बायर एंड सैलर का चक्कर जे जिन्नी चाहिए उन्नी अवेलेबल हैगी है, उस हिसाब नाल रेट फिक्स हो जाता। सीधी जी गल, मैं सीधी एग्जांपल कहना, फॉर एग्जांपल छड्डो, ठीक है, समोसे की एग्जांपल ले लें, ठीक है, ये तो नहीं समझ आती तो यार वो 4 बार वीडियो देख लो, आपे समझ आ जाएगी। ठीक है, समोसे दे सिर्फ 5 समोसा ही है, ट्रायंगल तो नहीं है, 5 समोसे दे रेट रखे आप 10 रुपए पर समोसा। ठीक है, 10 रुपए पर समोसा रेट रखे जे, ते लैन वाले किन्ने आ गए? सिर्फ 2 जने आए लैन वास्ते, कहते समोसा सानू एक चाहिए। हूँ जो बेचने वाला बेचारा, और बाकी तो वेस्टेज हो जाएगी 3 समोसिया की। उन्हें कहा 10 रुपए समोसा, भरा मेरी लागत ही पूरी कर दो, 6 रुपए की कॉस्ट पैंदी मेरे घर की, चलो 6 का ही चुको, मैं लॉस तो ना हो ना घट्टो घट। ठीक है, वो महंगाई नहीं की, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ महंगाई ਦੇ बिल्कुल उल्ट कि चीज़ां सस्तियां हो गई। सस्तियां क्यों हुई? सप्लाई ज्यादा हो गई, सप्लाई ज्यादा हो गई ते डिमांड जी घट गई। पर यही गल मैं दूजी उल्टी लैके चलदा, समोसे ही 5 10 रुपए का एक समोसा रेट रखे सेलिंग प्राइस, लैन वास्ते आ गए 100 लोग, हर एक समोसा मेरा, समोसा मेरा, समोसा मेरा। फिर तो बोली लगूगी ना समोसे की, लगूगी नहीं लगूगी? तो जो बोली लगूगी समोसे की, तो जो बेचने वाला बैठा वो व्यापारी बोलता समोसा ठोक के बेचना जे, तो वो जो 10 रुपए समोसा है वो बिकूगा, जिन्ना मर्जी बेच दो, महंगा ही बिकना। चलो मैं 50 रुपए का कहना, और 10 रुपए वाला समोसा 50 का विकन, इन्होंने कहते महंगाई। सारा अगर डिमांड एंड सप्लाई का होता जी। डिमांड अगर ज्यादा है, सप्लाई घट है, रेट बढ़ जाते जी। अगर डिमांड घट है, सप्लाई ज्यादा, तो रेट डिग जाते हैं। कई बार आप वेखते हैं साडे किसान भरा आलू सड़कों सुट देंगे, टमाटर सड़कों से सुट्टे होंगे, क्यों? मंडी जाते रेट ही नहीं मिलता। अपनी लागत होती है 5 रुपए किलो के हिसाब नाल आलू की, फॉर एग्जाम्पल, तो मंडी वाले कहते ਜਿਹੜੇ आड़ती बैठे होंगे 2 रुपए के हिसाब नाल देते आलू। क्यों? कहते डिमांड ही नहीं, कोई आलू लै नहीं, आलू आ ही गए, बड़ा हिमाचल तो आ गया, इधरों आ गया, उधरों आ गया। तो ये सारी गेम डिमांड एंड सप्लाई दी जे। ठीक है, अगर डिमांड पूरी है और सप्लाई घट है तो रेट जाते जे वध, और अगर डिमांड घट है, सप्लाई ज्यादा, लोग ज्यादा प्रोडक्शन कर रहे तो रेट जाते रेट टेक। तो ये ही, ठीक है, अगली गल करते हैं। वंस अगेन
ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਚੱਲਣੀ ਹਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਯਾਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਦੁਬਾਰਾ ਪੁੱਛ ਲਿਓ 4 ਵਾਰ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀਡੀਓ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਣ ਦੀ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਮੈਂ यूपीएससी ਦੇ ਪੇਪਰ ਦਿੱਤੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਆਈਐਸ ਆਈਪੀਐਸ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਟੌਪਿਕ ਹੁੰਦਾ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦਾ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਚਲੋ ਇਹ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਥ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਪਤੀ ਬਣਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਅਮੀਰ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਗੱਲਾਂ ਯਾਰ ਪੂਰੀ ਵੇਖ ਲਿਓ ਵੀਡੀਓ ਐਵੇਂ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਿਓ ਠੀਕ ਹੈ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਹੈਗੇ ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ 500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵੀ ਨੋਟ ਹੈਗੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਛਾਪਣ 'ਚ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਗਦੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 2000 ਦਾ ਨੋਟ ਛਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ 10-20 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲੈਂਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਆ ਤੇ 500 ਦਾ ਛਾਪਣਾ ਹੋਵੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਲਾ ਲਓ ਯਾਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਇਹ ਕੁਝ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੀਚਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਕੁਝ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਨ ਕੰਟਰੀ ਤੋਂ ਮੰਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹਨੇ ਕੀ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਬਸ ਛਾਪਣ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁਣ ਕਹੋ ਯਾਰ ਕੋਈ ਘੱਟ ਲੱਗਦੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਇੰਜ ਕੁਐਸਚਨ ਨਾ ਕਰਿਓ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ 2000 ਦਾ ਨੋਟ 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਛਪ ਰਿਹਾ 500 ਦਾ ਨੋਟ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਛਪ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਗਲ ਹੋਈ ਫਿਰ ਐਵੇਂ ਗਰੀਬ ਜਨਤਾ ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਧੜ ਨੋਟ ਛਾਪ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 2 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ 20 ਕਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਲੰਗਰ ਲਾਓ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਲੱਗ ਗਿਆ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਪਬਲਿਕ ਫੀਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ that is called in English that is called public feast in English public feast हिंदी ਚ ਵੀ ਲੰਗਰ ਕਹਿ ਲੋ ਯਾਰ ਗੁੱਸਾ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਲੰਗਰ ਲਾ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਵੰਡ ਦਈਏ ਸਾਰੇ ਅਮੀਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਓ ਯਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੂਲ ਇਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਨੋਟ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਓ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਨਾ ਸਮਝੋ ਇੱਕ ਕਾਗਜ਼ ਸਮਝੋ ਕਾਗਜ਼ ਦਾ ਟੁਕੜਾ ਸਿਰਫ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਖਰੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਚਾਹੀਦਾ ਜੇ ਉਹ ਨੋਟ ਹੁੰਦਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਾਰ ਚਾਹੀਦੀ ਵੱਡੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੰਨੇ ਬੜੇ ਨੋਟ ਦਿੰਦਾ ਜੇ ਕਾਰ ਲੈ ਆਉਂਦਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ 버ਗਰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੀਜ਼ਾ ਚਾਹੀਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵੱਖਰੀ ਜੇ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਜੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਪੇਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨੋਟਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਮਝੋ ਇਹ ਕਾਗਜ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਗੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹਦੀ ਆ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਸੁਪਨੇ ਲੈਣੇ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਵਧੀਆ ਸੋਚੋ ਵੱਡਾ ਸੋਚੋ ਸੁਪਨੇ ਲਓ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅਚੀਵ ਕਰੋ ਸੁਪਨੇ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਆ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੋਠੀਆਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਗਲੇ ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਇਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਸਭ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈਲਿਊ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਹੈਗੇ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਅ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਉਹ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨੋਟ ਦਿੱਤਾ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਲੈ ਲਈ ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਕਾਰ ਲਈ ਹੈ ਉਹਨੇ ਜਾਣਾ ਘੁੰਮਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੇ ਘੁੰਮਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ ਹੁਣ ਜਿਹਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ ਉਹਨੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾਣੇ ਉਹਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਸਮੋਸੇ ਖਾ ਲਏ Oh, that is a medium of exchange, yaar. This is just a medium. Note is a currency. Notes are just medium of exchange, nothing else. ठीक है? ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਖਿੜਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਖੋਲ ਦੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਾਂ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਇਕਨੋਮੀ ਦੀ ਕਲਾਸ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਸਮਝਿਓ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰੇਟ ਹੋ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦਰੁਸਤ ਹੋ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਨਹੀਂ ਬਹਿਣਾ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੁਣ ਮੈਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਭਾਈਜਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬੜੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ 30 ਮਾਰ ਖਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਹੀ ਨੋਟ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਮੈਂ ਲਿਸਟ ਬਣਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਜਹਾਜ਼ ਕਰਨਾ ਜਹਾਜ਼ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਗੁਬਾਰਾ ਹੀ ਬਣਾ ਲਈ ਯਾਰ ਗੁਬਾਰੇ ਥੱਲੇ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਇਹ ਗੁਬਾਰੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਬਣਾ ਦੇਣੇ 1 2 3 4 5 7 10 ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਾ ਬੈਗ 'ਚ ਪਾ ਕੇ 2-2000 ਦੇ ਨੋਟ ਦਾਂਗਾ ਆ ਜਾਣਗੇ ਬੈਗ 'ਚ ਕਰਦਾ ਰੇਂਜ ਯਾਰ ਸਮਰਥਨ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਾ ਗੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਕਿ ਜੰਗਲ 'ਚ ਛੱਡ ਦੇਣਾ ਇਹ ਸਾਰਾ ਲੈਂਡ ਕਰਨਾ ਜੰਗਲ 'ਚ ਇਹ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜੰਗਲ ਚਲੇ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਬੈਗ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ
सारे नोटा का बैग है हूँ सारे लैंड करके ना उसे बर्गर मिलना ना पिज्जा मिलना उत्थे मिलने शेर हाँ करके ठीक है उसे कुत्ते भी गए जे तो भेड़ी भी जे तो भालू भी जे हूँ दसो नोटा का की करेंगे इन्हों के नोट कोई वैल्यू तो रह गए शेर आ गया को एक साढ़े भाईजान कहते मेरे को 2-2 हज़ार के नोट है लै ला पर मैंने खाई ना शेर नोट लै लूगा कि उन्हें छड़ देगा ना 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 बेटा नोट तो हूँ काम नहीं आने तो तुहानू गल समझ आई मेरी यह बंदे मैं आईलैंड छड़दा खाली जे इन्हों जंगलों छड़दा जो अपने आप कहते पैसे ही छड़ा जो मकसद है पैसा कमाना ठीक है या ऐसी किसी जगह छड़दा जिसे कोई भी नहीं गा जिसे कोई एग्जिस्ट नहीं करता इन्होंने जिन्ने मर्जी नोट दे दो नोटा की वैल्यू होगी जी 0 ठीक है जी तो अगर नोटा की वैल्यू होगी 0 तो अगर नोटा की वैल्यू होगी 0 की करांगे नोटा समझ आया ना नोटा की कोई वैल्यू नहीं होती जेब च पैसे पा घूमते हैं ना ਤਾਂ ਹੀ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਚੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯਾਰ 10000 ਜੇਬ 'ਚ 10000 ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਖਰੀਦ ਲੂੰਗਾ ਅਗਰ ਮੇਰੇ 10000 ਜੇਬ 'ਚ ਪੀਜ਼ਾ ਖਾਵਾਂਗੇ 버ਗਰ ਖਾਵਾਂਗੇ ਬੀਅਰ ਵੀ ਪੀ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲਿਕਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘੁੰਮਣ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਰੈਡੀਮੇਡ ਕਲੋਥਸ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕੋਟ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਟਮਾਟਰ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਹੈ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਨੋਟ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਜੇ ਨੀਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜੰਗਲ ਛੱਡੋ ਆਈਲੈਂਡ ਛੱਡੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨਾ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨੋਟ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਦੇਣਾ ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਪੰਜਾਬ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਇਹੋ ਹੀ ਬੋਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਓ ਚਲਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ ਚੱਲਦਾ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕਰੰਸੀ ਇੰਡੀਆ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਜੇ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਦੇ ਕੇ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਰੰਸੀ ਨੋਟਸ ਆ ਜਸਟ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ 'ਚ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵੇਖ ਲੈਣਾ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਦਾ हेलो वंस अगेन ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਲ ਲਗਾ ਥੋੜਾ ਕੁਲਚੇ ਕਾਲਚੇ ਖਾਣ ਚਲੇ ਗਏ ਯੋ ਕੁਲਚਾ ਦਾ ਕੁਲਚਾ ਬੜਾ ਟੇਸਟੀ ਹੈ ਤੇ ਡੇਢ ਕੁਲਚਾ ਖਾਦਾ ਸਰ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲਗੇ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਤੇਜ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸ਼ਰਮਾ ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇੰਡੀਅਨ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨੋਟਸ ਦੇ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਨੇਪਾਲ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਚਲਾ ਦਿੰਦੇ ਉੱਥੇ ਕਰੰਸੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕਾਗਜ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਵੈਲਿਊ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਗਰ 2000 ਦਾ ਨੋਟ 2000 ਰੁਪੀਸ ਦਾ ਨੋਟ ਨੂੰ ਅਗਰ ਛਾਪਣ 'ਚ 20 ਰੁਪਏ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਲੰਗਰ ਲਾਇਆ ਜਾਣ ਤੇ ਦਾਲ ਫੁਲਕੇ ਜਗ੍ਹਾ 2000 ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਜਾਣ ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦਾ ਫਿਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਨਸੈਪਟ ਸਮਝ ਲੱਗਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਮੋਸੇ ਹੈਗੇ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 5 ਠੀਕ ਹੈ 5 ਸਮੋਸੇ ਆ और 2000 के नोट 5 जने हर एक समोसा रेट है 10 रुपीज 5 जने समोसे चाहिए और 5 जने ही लैन आते हैं तो हर एक को 10 रुपए का समोसा मिलेगा जी ਉਹਦੀ एक्चुअल सैलिंग प्राइस फिक्स की गई है अगर खरीदार घट गए तो समोसा के प्राइस ਜਿਹੜੇ ਡਿੱਗ ਜਾਣੇ ਜੇ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਸਸਤਾ ਵੇਚਣਾ ਪਏਗਾ 2000 ਖਰੀਦਦਾਰ ਆ ਗਏ 5 ਸਮੋਸੇ ਸੀ तो समोसे वाले ने कहना यार सस्ते ले जाओ अगर 5 समोसे खरीदਣ वाले 20 जने आवे तो ਉਹਨੇ ਉਹ ਸਮੋਸੇ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧਾ ਦੇਣੇ ਸਮਾਨ ਉਹੀ ਜੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ महंगाई हो जाती है कई बार जी डिफलेशन हो जाती है जी महंगाई घट जाती है तो उन्होंने सरकार 2000 के नोट वंड देगी अगर सरकार 2000 नोट वंड देगी उदा की होएगा लोगों के हथ में जो पैसा ज्यादा आ जाएगा परचेजिंग पावर लोगों की बढ़ जाएगी तो जो सारे हथ पैसा आता बस सारे जाते कितने बाजार समान लेना अगर समान 1000-2000 रुपए का मार्केट अवेलेबल है ठीक है तो लोगों के हाथ जा गया 10,000 रुपए सारे 2000 का समान कितना चल जाएंगे तो जो 2000 का समान है वो 10,000 का बिकेगा तो अल्टीमेटली याद रखना सरकार हर साल करंसी नोट छापती है करंसी नोट छापन का एक तरीका होता है जीडीपी ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪੂਰੇ ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਨੋਟ ਛਪਦੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨੋਟ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਨੋਟਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਵੈਲਿਊ ਸਿਰਫ ਕਿਹਦੀ ਹੀ ਜੇ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਮਾਨ ਦੀ ਖਾਣ ਦੀ ਪੀਣ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੋਟ ਸਿਰਫ ਐਸੇ ਦੀ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਿੰਪਲ ਹੋ ਜਾਏ ਵਧੀਆ ਹੋ ਜਾਏ ਸਾਡਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਿਵਿੰਗ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਾਰ ਵੀ ਲੈਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘਰ ਵੀ ਲੈਣਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਘੁੰਮਣਾ ਫਿਰਨਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਕੱਪੜੇ ਸਭ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ
ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਏ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਯਾਪਨ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਪੈਸੇ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਦੀ ਵੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਕਿ ਨੋਟ ਛਾਪੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੰਡਦੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਸਸਤਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਟਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕੱਢ ਦੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟ ਛਾਪ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਕੀ ਸਾਡੀ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦਾ ਕੀ ਹਾਲ ਆ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਕੱਢਣੀ ਆ। ਉਹ ਮੇਨ ਤੇ ਹੋਈ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮਤਲਬ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਦੀ ਕਲਾਸ ਲੱਗ ਗਈ। UPSC 'ਚ ਇਹੀ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਲਾਸਾਂ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੀ ਹੈ, ਨੋਟ ਸਰਕਾਰ ਛਾਪ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਛਾਪੇਗੀ ਉਹਨੇ ਕਿ ਛਾਪੇਗੀ ਜਿਹਨੇ ਹਰ ਸਾਲ, ਜਿਵੇਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਡੀਆ ਦਾ 7-8% GDP ਦੀ ਗਰੋਥ ਰੇਟ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਅੱਜ 107-8 ਰੁਪਏ ਦਾ। 7-8 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਉਹੀ 7-8 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਨੋਟ ਜਿਹੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਆਣੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜੇ ਨੋਟ ਕਰੰਸੀ ਦੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਣੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੰਗੀ ਹੈ ਮਾੜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ, ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾੜੀ ਹੈ ਯਾਰ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਟਮਾਟਰ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ 10 ਰੁਪਏ ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ 20 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ, ਜਾਂ ਅਗਰ ਪੀਜ਼ਾ ਲੈਣ ਚੱਲਾਂ ਜਿਹੜਾ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪੀਜ਼ਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ 70 ਰੁਪੀਜ਼ ਦਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਮਾੜੀ ਗੱਲ, ਇਟਸ ਅ ਬੈਡ ਥਿੰਗ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੰਸੈਪਟ ਨੂੰ ਨਾ ਟਮਾਟਰ ਪੀਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਵੱਲ ਵੀ ਜਾਈਏ। ਗੁੱਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਕਾਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ 'ਚ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਦੈਨ ਵਹੀਕਲਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਦੈਨ ਬੜੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਗਲਤ ਹੈ, ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜੈਨੂਅਰ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਅਗਰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਦੀ ਤਰੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏਂਗੇ। ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਦੇਖੋ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 100 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪੂਰੇ ਇੰਡੀਆ 'ਚ, 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ, 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਿਆ ਸੀ। GDP ਹਰ ਸਾਲ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਰੱਕੀ ਤਦ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ GDP ਸਾਡੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਕੰਟਰੀਆਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 110 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਬਣਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ 100 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ ਐਤਕੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 110 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਭਾਈ ਯਾਰ ਇਹ ਜੋ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਐਕਸਟਰਾ ਸਮਾਨ ਬਣਿਆ, ਇਹੋ ਹੀ ਬੰਦੇ ਤੇ ਬਣਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ, ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੋਏਗਾ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਰਥ ਰੇਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਜਨਮ ਦਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਬੱਚੇ BA LLB MBA CA ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਪਾਰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਕੰਟਰੀ ਨੂੰ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੀ GDP 'ਚ ਗਰੋਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਉਹ ਗਰੋਥ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ, ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਘੱਟ ਹੈ, ਡਿਮਾਂਡ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਹੁਣ ਸਪਲਾਈ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਪਲਾਈ ਵਧਾਣੀ ਪਈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, 5 ਸਮੋਸੇ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਹਲੋ 5 ਸਮੋਸੇ ਬਣ ਗਏ ਨੇ। ਮਾਰਕੀਟ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 10 ਸਮੋਸਿਆਂ ਦੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ 5 ਸਮੋਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਮਿਲਦੇ, ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰੀ ਲਾਏਗਾ ਨਵੇਂ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਸਤੇ। ਅਗਰ ਨਵੇਂ ਸਮੋਸੇ ਵਾਸਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ, ਇਹ ਸਮੋਸੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਣਗੇ 5, ਕਿਉਂ ਲੈਣ 10 ਆਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹਗੇ 5 ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵਪਾਰੀ ਬਹੁਤ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਮਹਿੰਗੇ ਰੇਟਾਂ ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੇ, ਉਹਨੇ ਸਸਤੇ ਤੇ ਵੇਚਣੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਮਹਿੰਗੇ ਵਿਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ? 10 ਸਮੋਸੇ ਦੀ, ਔਰ ਸਪਲਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? 5 ਦੀ। ਤੇ 5 ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਐਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਗੈਪ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਵੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਔਰ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਤੇ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੀ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਾਸਤੇ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੱਦ ਤੋਂ ਪਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਨਕਮਸ ਨਹੀਂ ਵਧਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਬੜੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਦੱਸਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਸੈਪਟ ਮੈਂ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਵੀ ਲਿੰਕ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਵਰਡ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ CA ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹਰ ਸਾਲ 10,000 CA ਬਣਦੇ ਆ, 10,000 ਚਾਰਟਰਡ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟਸ। ਪਰ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਹੈ? 15,000 ਦੀ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ 10,000 ਹੈ ਬੜੇ ਈਜ਼ੀਲੀ ਇਕਨੋਮੀ 'ਚ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਨੌਕਰੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ 15,000 ਨੌਕਰੀਆਂ ਸੀ, ਬਣੇ ਕਿੰਨੇ ਨਵੇਂ ਸੀ? ਸਿਰਫ 10,000। ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ
ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ, ਅੱਛੀ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਪਰ ਇਹੀ ਸੋਚੋ ਅਗਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 10,000 ਸੀਏ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਸੀ ਔਰ ਨਵੇਂ ਸੀਏ ਬਣ ਗਏ 25,000, ਤੇ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਗੀ ਨੌਕਰੀ ਦੀ, ਸਰਵਾਈਵਲ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ। 25,000 ਆਪਸ 'ਚ ਭਿੜ ਜਾਣਗੇ ਨੌਕਰੀ ਵਾਸਤੇ, ਵਪਾਰ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮਿਲਣੀ ਤਾਂ 10,000 ਨੂੰ, ਤੇ 15,000 ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਵਿਹਲਾ। ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਕਦੇ ਵੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਚੱਲਦਾ। ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡਸ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਾਰ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਬੰਗਲਾ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ, ਬੱਚੇ ਚੰਗੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੀਜ਼ਾ ਵੀ ਖਾਣੇ ਆ, ਦਾਰੂ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਬੀਅਰ ਵੀ ਪੀਣੀ ਹੈ, ਘੁੰਮਣਾ ਵੀ ਹੈ। 1 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਚਾਹੀਦਾ ਮਹੀਨੇ ਦਾ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੀਆਂ ਜੀ ਜਾਂ ਜੋ ਕਿ ਫੀਮੇਲ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਪਿਆ, ਸਪਲਾਈ ਕਿਹਨੇ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ? ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੀਆਂ ਬੀਬੀ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਆ ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ 40,000 ਰੁਪਇਆ। ਗੈਪ ਕਿਹਨੇ ਦਾ ਆ ਗਿਆ? 60,000 ਦਾ। ਹੁਣ ਕਰਜ਼ਾ ਲਓਗੇ 60,000 ਦਾ? ਨਹੀਂ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਓਗੇ। ਕਲੀਅਰ? ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਆਲਵੇਸ ਇਕੁਅਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ 40,000 ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਓਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਫਾਲਤੂ ਖਰਚੇ ਸਾਰੇ ਡਾ ਦੋਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਖਰਚੇ ਉਹੀ ਕਰੋਗੇ। ਤੇ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਜੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਂ ਡਿਮਾਂਡ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਉੱਥੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਇੰਡੀਅਨ ਇਕਨੋਮੀ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਆ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਹੈ, GST ਹੈ, ਬੈਂਕਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਰਿਕਵਰੀ ਹੈ, NPO, ਸਾਰੇ ਗੋਲ ਹੋ ਜਾਣੇ ਜੇ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਵੀਡੀਓ ਅਪਲੋਡ ਕਰਾਂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੀ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਬਣਾਣੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ, ਆਈ ਐਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆਫ ਮੇਕਿੰਗ ਦੈਟ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 1991 ਵਾਲੀ LPG ਤੇ ਇਨਫਲੇਸ਼ਨ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੁਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਸਮਝੋ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੱਲਣੀ ਹੈ। ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਸਾਰੀ ਡਿਮਾਂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਗ੍ਰਾਫ ਬਣਦੇ ਆ, ਕਰਵਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਡਿਮਾਂਡ ਦੀ, ਸਪਲਾਈ ਦੀ। ਤੇ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਵਾਸਤੇ ਵੇਟ ਕਰੋ, ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ। ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਮੇਕ ਵਨ ਨਿਊ ਵੀਡੀਓ ਫॉर यू on the price or something like. Till then, take care, bye.